very good morning to one and all. In the last class, we discussed about that is meaning of a accounting ratio, objectives of a ratio analysis, and importance of a ratio analysis, and along with the types of ratio analysis. Just ನಾನು ನಿಮಗೆ points ನ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ, right? Yes, today we will continue the next topic, that is limitations of a ratio analysis. Okay, so advantages ನೋಡಿದ್ವಿ, that is like significance ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನು uses ಇದೆ ನಮಗೆ from the ratio analysis ಅಂತ. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we will discuss about the limitations of ratio analysis. Okay, yes, it's limitations of ratio analysis. Okay, yes, the first limitation is, so limits use of a single ratio. So the first one is limits use of single ratio. Okay, yes, so a single ratio usually does not convey much information about a financial position, right? So single ratio ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದನೂ much information provide ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, right? So at least we need two or more ratios to get a exact result of a particular task. So particular task ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ exact result ಬೇಕಂದ್ರೆ at least we need a two or more ratios, right? But here, so the first limitation or a first disadvantage of a ratio analysis is it limits use of a single ratio. So single ratio na use ಮಾಡುತ್ತೆ, that is limit use ಇರುತ್ತೆ single ratioದು. So ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, disadvantage ಆಗಿ convert ಆಗುತ್ತೆ. Okay, yes, and the second one is, so lack of adequate standards. Lack of adequate standards. Okay, so in case of accounting, we have some rules and regulations, right? And we have accounting standards. Shortly we used to call it as AS, right? In the case of your first year syllabus, AS anta use ಮಾಡಿದ್ವಿ. AS is nothing but it's a accounting ratio. So in the case of accounting, we have accounting standards, accounting rules and regulations, accounting terms and conditions, etc. Okay, but in the case of a ratio analysis, there is no adequate standards. So we don't have exact rules and regulations to calculate a ratio analysis. Okay, so that's why this one is the second limitation of a ratio analysis, that is it doesn't have adequate standards like accountancy or accounting. Okay, so accounting ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫರ್ಮಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ we don't have adequate standards. So this will the second limitation of a ratio analysis, that is lack of adequate standards. Okay, yes, and the third disadvantage is inherent limitations of accounting. Inherent limitations of accounting. Yes, here in the second point only, that is we discussed about, that is it is a limitation. Why? Because lack of adequate standards. Okay, so when we don't have a adequate standard means then also we don't have accounting rules and regulations anta artha. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎಗೇನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಗೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Okay, if we have a accounting rules and regulations means we can get a historical record, present record, right? So historical record ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೇಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, and the fourth limitation is yes, change of accounting procedure. Fourth one is change of accounting procedure. Okay, yes, in the second point we don't have adequate standards, and here we don't have a accounting rules and regulations. Automatically it will leads towards to the change of accounting procedures. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, we don't have adequate standards in the case of a ratio analysis like accountancy ಅಂತ ಅಂದಾಗ automatically it will lead to the next disadvantage, that is changes in case of a accounting procedure. In case of a ratio analysis, so accounting procedures goes on changing from one day to another day and from today to next day. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೈಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Okay, and the next disadvantage or next limitation is personal bias. Personal bias. So personal bias is nothing but ratio analysis decisions are based on a personal ಡಿಸಿಷನ್ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. Automatically these 3 points leads to the next limitation of a ratio analysis, that is a personal bias. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 5 limitations or disadvantages or demerits of a ratio analysis. Okay, this is all about your theoretical part. Okay, introduction ನೋಡಿದೀವಿ and accounting ratio ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿದೀವಿ, objectives of ratio analysis ಆಗಿದೆ and significance of ratio analysis ಆಗಿದೆ and the next one is that is last theoretical aspect, that is limitation of a ratio analysis. Okay, so ಇದು ನಿಮ್ಮ theoretical aspect ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. Okay, yes, now onwards we will start our problem on a ratio. Okay, yes. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 4 types in the case of a ratios. Okay, so the first ratio is liquidity ratio, second one is solvency ratio and the third one is activity ratio, or it is also called as
turnover ratio, and the last fourth one is profitability ratio. Okay, so in the case of ratios we have a 4 types. So liquidity ratio, solvency ratio, and activity ratio, it is also called as turnover ratio, and the last one is profitability ratio. 4 ratios ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. Okay, so in the case of types of ratios, so now we will discuss about the first type of a ratio, that is liquidity ratio. Okay, just to rub the board. Yes, under the types of ratios, the first ratio is liquidity ratio. Okay, yes, tell me, what is this liquidity ratio? Liquid position of the firm. Yes, use ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, in the case of accountancy we usually we use the word of liquidity or a liquid position of the firm. Okay, what is this liquidity position or a liquidity or a liquid assets ಅಂತನೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. that is we have a word of a liquid assets. What do you mean by this liquid or a liquidity? Yes, nothing but it is based on a short term. Okay, so ಇದು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ಮೆಷರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. Okay, so these are the ratios which measure the short term solvency or a short term financial position of the firm. Okay, so ಆ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. Okay, so I'll repeat. So the ratio which measures the short term solvency or a short term financial position of the firm, so that ratio or those ratios are called as liquidity ratio. Okay, so in the case of a liquidity ratio, again we have a 2 categories. Okay, so liquidity ratio dalli enagide, it is further divided into 2 types or 2 categories. So the first ratio under liquidity ratio is its current ratio. Okay, and the second ratio is its liquid ratio. So now we liquid ratio na quick ratio antanu kariti. Okay, just I'll write here, in the case of a liquidity ratio, so we have a 2 categories. So the first one is current ratio. Okay, and the second one is quick or liquid ratio. So the types, in the case of a types of ratios, we have a 4 types in the case of a ratios. So the first one is its liquidity ratio. So liquidity ratio is nothing but, so the ratio which measures the short term solvency or a short term financial position of the firm. So those ratios are called as liquidity ratio. So this liquidity ratio is further categorized into 2 types, that is first one is its current ratio and the second one is quick ratio, or it is also called as liquid ratio. So quick ratio andru ade agutte, liquid ratio andru ade agutte. Okay, so ivaga first one pick madana. So the first one is its current ratio. Okay, yes, current ratio meaning ಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ, so the ratio which explains the relationship between current assets and current liabilities, so those ratios are called as current ratio. Okay, so ಯಾವ ratio current asset ಮತ್ತೆ current liability ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ, ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು current assets divided by current liabilities. Okay, this is the formula for the calculation of a current ratio, so which explains the relationship between current assets and the current liabilities. That ratio is called as current ratio. So the formula is here, that is current assets, that is current ratio is equals to current assets divided by current liabilities. So current assets na current liabilities ge that is current liabilities ge current assets na divide madidre we can get our current ratio. Okay, yes, tell me which are all current assets? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು? ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಟಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು. ಸೊ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಇಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗಿದು. ಎಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ I'll explain once again. Current ratio is nothing but, so the ratio which explains the relationship between current assets and current liability, that ratio is called as current ratio, and we have a formula here for the calculation of a current ratio. So current ratio is equals to current assets divided by current liabilities. Okay, this is about your current ratio. So the first ratio under liquidity ratio, that is current ratio. Clear ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? Yes, and the second one is, it's a quick ratio or it is also called as liquid ratio. Quick or liquid ratio. Okay, yes. In simple, what do you mean by this quick ratio or a liquid ratio? Yes, quick ratio or a liquid ratio. Any guesses? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೇನಾ? ಎಸ್, ಅಗೇನ್, ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so once again I'll repeat the meaning of a quick or a liquid ratio. So the ratio which explains the relationship between quick assets or a liquid assets with current liability, so that ratio is called as quick ratio or a liquid ratio. Okay, so meaning alla bandide namige, so which explains the relationship between quick assets and current liability anta. So the formula ಏನು ಇರಬಹುದು? Again,
So quick ratio or a liquid ratio is equal to quick assets or liquid assets divided by current liability divided by current liability. So this is the formula for the calculation of a quick ratio or a liquid ratio. Okay, again meaning ig baro hagide. So the ratio which explains the relationship between quick assets or a liquid assets and current liability, that ratio is called as quick ratio or a liquid ratio. Okay, so illige baro hagidre we already knew the current liabilities. Again namige already current liability ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. So same thing will appear in the case of a liquid or a quick ratio also. Okay, so current liability again ಏನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ current liability, bills payable ಆಗಿರುತ್ತೆ, creditors ಆಗಿರುತ್ತೆ, bank OD, outstanding expenses ಗಳು, pre received incomes ಗಳು. Okay, so this are all ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು current liability ಆಯಿತು. Then ಏನಿರಬಹುದು, what may be the quick assets or liquid assets, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ liquid assets is equals to current assets minus stock minus prepaid expenses. Okay, it's minus prepaid expenses. So this is the formula for the calculation of a quick assets or a liquid assets. And one thing I'll tell you, quick ratio ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ quick ratio or a liquid ratio, and here this is a quick assets or a liquid assets, not a ratio. Instead of that we have a word that is assets. Okay, so again, yes, come back to the formula again. To calculate a quick assets or a liquid assets, we have a formula that is current assets minus stock minus prepaid expenses. Again current assets ಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡೇಟಾಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆರಡೂ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ first ratio, okay, that is liquid ratio. In the case of a liquid ratio we have a two categories, one is current ratio and the second one is a quick or a liquid ratio. Okay, current ratio we have a formula that is current assets divided by current liabilities. Okay, and secondly to calculate a quick ratio or a liquid ratio, again we have a formula that is quick assets or a liquid assets divided by current liability. Okay, so current liability as we all knew it already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ಇಲ್ಲಿ we need to calculate a quick assets or a liquid assets. So to calculate a quick assets or a liquid assets we have a formula again that is current assets minus stock minus prepaid expenses. ಇದಿಷ್ಟರ ಮೇಲೆ we are going to solve our problems. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಎಸ್, shall we move to the problem? Yes. Yes, here we have a first question. Okay, yes, again liquidity ratio ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Yes, listen to me. Yes, calculate current ratio and quick ratio from the following information ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ 50,000 rupees and debtors 40,000 rupees, bills receivable 10,000 rupees, advance tax 4,000 rupees and cash 30,000. Yes, cash 30,000, creditors 60,000, bills payable 40,000 and bank OD 4,000. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸ್ಟಾಕ್ 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ 50,000 rupees. ಓಕೆ, ಎಸ್, debtors 40,000. Bills receivable 10,000. Advance tax 4,000. Cash 30,000. Creditors 60,000. Bills payable 40,000. And the last one, bank OD 4,000. Okay, yes, this is the given information. Okay, so based on this we need to calculate the current ratio and a quick ratio. Okay, idru base ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, we have 8 items. Okay, so first ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 out of 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. Calculation of current ratio. Okay, so to calculate a current ratio we have a formula, that is current ratio is equals to current assets divided by current liabilities. First we have to write the formula, so I am writing here current ratio is equals to current assets divided by current liabilities. Current assets divided by current liabilities. Okay, so ನಮಗೆ current ratio calculate ಮಾಡೋಕ್ಕೆ what we need that is current assets ನಮಗೆ ಬೇಕು and along with that current liabilities ಬೇಕು. And in the case of a question we have some items, some list of items ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ current assets ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. In the case of a problem they have mentioned about a long term liability or a long term assets, we can't take those type of assets and those type of liabilities for the purpose of a calculation of a current ratio. Okay, so current ratio lo namige bekagirode what we need only current items. Okay, current items are nothing but again short term items gal beku, either in case of assets agirbodu or in case of a liability agirbodu, only we need a current items.
ಓಕೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಫ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, we can't take those type of a long term assets or a long term liabilities to calculate a current ratio. Only we have to pick current assets and current liabilities. In case ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಟಾಸ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೋಣ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ಸ್ 50,000. Okay, and the next item is debtors. So debtors namge enagutte, again it is also a type of a current assets. So I am taking here debtors 40,000. Okay, and the next item is bills receivable. Again bill receivable kuda namge enagutte, current asset agutte. So I am taking here bills receivable 10,000. Okay, and the next one is advance tax. Okay, tax na ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಇದೇ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅರ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಮನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, advance tax it's 4,000. Okay, and next one ಬನ್ನಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ಸ್ 30,000. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಎಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನಮಗೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ 60,000. and the next item is bills payable. Obviously bills payable also comes under current liability. So I am taking here bills payable 40,000. Okay, and the last item bank OD. So bank OD is nothing but, yes, bank OD ಸುಮಾರು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ liability that is taken from the bank on a interest, rate of interest ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ OD ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, and of course we need to return it within a 3 months. So again 3 months is nothing but short term. So short term is nothing but current liability. Yes, it's bank OD 4,000. Okay, yes, ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Now we will get a total, yes, 50,000 plus 40,000 plus 10,000 plus 4,000 plus 30,000, then you will get a total of 1,34,000. 1,34,000. Okay, and here
again total, so 60,000 plus 40,000 plus 4,000, then you will get a total of 1,04,000. Yes, 1,04,000. So this is our current assets and this is our current liability. Okay. So now we will apply for the formula. So therefore, current ratio is equals to, already formula ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. So current assets divided by current liabilities ಅಂತ. So current assets ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, how much we got, 1,34,000 and current liability ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, just we got 1,04,000. So we will apply here. So it's 1,34,000 divided by 1,04,000. Okay. So divide ಮಾಡಿದ್ರಿ, then you will get 1.29. Okay. So 1.29 is to 1. Okay. So ನಿಮ್ಮ liquid ratio na you must show in the form of a is to 1. Okay. So ನಿಮ್ಮ liquid ratio na ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ is to 1 ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay. Yes. So just you got 1.29. So is to 1. Okay. So this is your answer. So current ratio is equal to 1.29 is to 1. So finally I will apply here, write here, current ratio is equals to 1.29 is to 1. Yes, this is our answer. Okay. Clear ನಿಮಗೆ ಇದು current ratio calculate ಮಾಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? Yes. So secondly, we need to calculate a quick ratio, right? Just I'll rub this. Okay. So next ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, just calculate a quick ratio ಅಂತ. So second one is calculation of quick ratio. Calculation of quick ratio. So quick ratio is also called as liquid ratio. Okay. So liquid ratio ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, quick ratio ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ just follow ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay. So to calculate a quick ratio, we have a formula that is, just I'll write here, quick ratio is equals to quick assets divided by current liabilities. Okay. So this is the formula for the calculation of a quick ratio, that is quick assets divided by current liabilities. Okay. ಇಲ್ಲಿ quick ratio ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ quick assets ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐದರ್ ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎರಡೂ ಒಂದೇನೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,04,000. ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ 1,04,000 ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, right? So now we need to calculate a quick assets. Again, to calculate a quick assets we have a formula. So quick assets is equals to current assets minus stock minus prepaid expenses. Okay, so write the formula, that is quick assets is equals to current assets minus stock minus prepaid expenses. Okay, so this is the formula for the calculation of a quick assets. Okay, is ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್, 1,34,000. ಜಸ್ಟ್ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1,34,000 ಮೈನಸ್ ಇದೆ
ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ 50,000. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 50,000. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೇಮ್ ಆದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ 4,000, ರೈಟ್? So I am writing here 4,000. Okay. Yes. Now quick assets is equals to 1,34,000 minus 50,000 minus 4,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will get 80,000 rupees. 80,000 rupees. This is our quick assets. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಗಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ 1,04,000. 1,04,000. Yes. So 80,000 divided by 1,04,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will get 0.77, right? 0.77 is to 1. So ನಿಮಗೆ 0.77 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋನು ಆಲ್ವೇಸ್ we have to show it as a is to 1. is to 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 0.77 is to 1. Okay. So finally I'll write here therefore current ratio is equals to 1.29 is to 1 and quick ratio is equals to 0.77 is to 1. This is our final answer. So current ratio is equals to 1.29 is to 1 and here quick ratio is equals to 0.77 is to 1. Okay. So clear idena problem id nimge? Yes. We will move towards the second problem on it. Okay. Yes, in the case of a second problem that is, just a minute. Yes, in the case of a second problem that is we have a question. So calculate the current ratio from the following information anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So current ratio ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. We don't need to calculate a quick ratio. quick ratio ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, just current ratio ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And we have a 6 items, that is total assets ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have a 3 lakh rupees and long term liabilities 80,000 rupees and shareholders fund 2 lakh and fixed assets 1,60,000 and investments 1 lakh and fictitious assets nil anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, just I'll write the heading, it's calculation of current ratio. Calculation of current ratio.
ಓಕೆ. ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 3 lakh, and long term liabilities 80,000, and shareholders fund 2 lakh, fixed assets 1,60,000, investments 1 lakh, and fictitious assets nil. Okay. Yes, this is the given information. So total assets we have a 3 lakh rupees, and long term liability 80,000, and shareholders fund 2 lakh, and fixed assets 1,60,000, investments 1 lakh, and fictitious assets nil, nothing. Okay. Yes, now we need to calculate the current ratio based on this information. Okay. So firstly, again I'll apply the formula, that is current ratio is equals to current assets divided by current liability, right? So we have a formula for the calculation of a current ratio, that is current assets divided by current liability. But here namge ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, we have a total assets, okay, and long term liability it's purely related with the long term basis, okay, it is not a current liability, it's a long term liability. And shareholders fund is also long term, and fixed assets they have mentioned, okay, and investment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and fictitious assets ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು fixed assets plus investments plus current